اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. The function let x and y be two non-empty sets. Any relation R from x to y is called a function if for each element x belongs to the set x there exists one and only one element y belongs to the set y. لو بصينا في الفيجر اللي قصادنا دوت عندنا two sets x and y. x contains the elements 1 2 3 4. لو بصينا على ال elements هنلاقي ان ال 1 has image in y one image with 2 برضو ليها one image with 3 and ال 4. في الحالة دي ال relation between the two sets بقول عليها ان هي function. طيب set x لما تكون ال relation function فset x دي is called the domain of the function و set y is called the codomain of the function. أما ال image of the elements 1 و 2 و 3 و 4 اللي هي محطوطة في اليلو rectangle فالايمجز دي كلها is called the range. يبقى الرينج هو the set of all elements f of x where x belongs to the set x. طيب احنا برضو درسنا how to represent the function. عندي حاجة اسمها الارو diagram اللي احنا لسه دارسينه من شوية، بتبقى الست x بنرسمها كريكتانجل والست y وبنعمل join between each element in x with its image in y وبنحط الارو. طيب السكند ميثود Cartesian diagram بتكون الست x في الهوريزونتال ليفل والست y في الفيرتيكلي ليفل، وأكننا بالظبط بنعمل أو عندنا جراف بيبر. فال1 هنا مرتبطة بال2 فباجي من عند ال1 أطلع فيرتيكلي لحد ال2 وأحط الدوت وهكذا ال2 ل3 وال3 ل4 وال4 ل5. هنلاحظ هنا في الكارتيزيان دياجرام ان any vertically line contains only one point، ودي حاجة مهمة جدا هنحتاجها السنة دي. يبقى تاني لما تكون الريليشن فانكشن وانا عملت ايه الكارتيزيان دياجرام هلاحظ ان any vertically line contains only one point. Example: show with reasons which of the following relations represents a function. If so, mention each of the domain and the range for every function. في الفيجر نمبر 1 عندي R1 اللي هي relation number 1. ال A has only one image in Y with C with D. طب ال B has no image in Y علشان كده ال R1 is not a function. طيب بالنسبة ل R2 لو بصينا كده في ال R2 هنلاحظ ان ال element A اللي هو belongs to the set X has two images in Y so R2 is not a function. بالنسبة ل R3 هنلاحظ ان ال A has only one image in Y وكذلك ال B with C. ال B with C الاتنين الايمج بتاعتهم 3 بس ال B ليها image واحدة in Y وال C ليها image واحدة in Y ودي برضو، فبالتالي ال R3 represents a function. يبقى ال R3 عندنا هنا function. في الحالة دي بقى هقدر اقول ان الدومين بتاعنا هيبقى الست X اللي هي ال A وال B وال C وال D، فهنكتب كده هقوله ان الدومين equals set of all elements A B C and D اللي هي تعتبر set X. طيب الكودومين طبعا اللي هو الست Y. طب الرينج
هيبقى الاليمنتس اللي انت رحت لها في y اللي هي تبقى ال1 وال3 وال5. طيب هنا في الريليشن اللي قدامنا ديت اللي ممكن نقول عليها R4. R4 ديت هل هي function؟ لا. ليه؟ لو بصينا في الفيرتيكال لاين اللي هو عند الاليمنت 3 هنلاحظ 2 points، فبالتالي R4 is not a function. طيب بالنسبة ل R5، R5 هنا لو بصينا على الاليمنت 3 in the set X no points، المفروض يبقى عندي only one point in each vertical line، فبالتالي R5 is not a function. The functions of real variable. The function f from x to y is called real function if each of the domain and the codomain y is a set of real numbers or a proper subset of it. يعني ايه الكلام دوت؟ انا لو عندي function f of x وكانت الفانكشن ديت from r to r اللي هي set of real numbers، ففي الحالة ديت الفانكشن f بيطلق عليها real function. او ممكن تكون ال f from subsets from r proper subsets، يعني for example open interval 1 و 5 لحد مثلا closed interval 7 and 10، فبرضو بقول على الفانكشن ديت ان هي real function. Determine whether the relation from x to y is a function or not. لو انا عندي relation مرسومة graphically وانا عايز اعرف ان هي function ولا لا، ففي تيست صغير اسمه ال vertically line test بيقول ايه؟ ان the relation is not a function if there exists at least one straight line parallel to y-axis and intersects the graph of the relation at more than one point. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان relation مش هتبقى function is not a function امتى؟ لو لقيت at least one straight line، يعني line واحد بس. one straight line ايه parallel to y axis، يعني line vertically واحد بس. عمل ايه اللاين دوت؟ intersects the graph of the relation at more than one point، يعني عمل cut للكيرف of the relation في اكثر من point. يبقى ملخص الكلام دوت لو لقيت vertically line parallel to y axis وكان cut للكيرف of the relation at more than one point فالريليشن ديت is not function. يبقى عشان تبقى relation function لإما يعمل cut في one point لإما ما يعملش cut أساسا، إنما أكتر من one point دي not a function. طيب example بيقول لي in each of the following graphs show if y is a function in x or not. في figure number 1 اي vertical line هتتخيل كده ان هو اترسم parallel للواي axis هتلاقيه cut للكيرف of the relation at one point، فبالتالي دي function. طيب في number 2 لو انا عملت vertical line مثلا at ال1 هلاقيه cut للكيرف of the relation at two points A و B، طالما تخطيت ال one point يبقى ديت is not a function. زيها بالظبط number 3. طيب في number 4 any part of vertical line cut the curve of the function of the relation at one point، فبالتالي 4 دي تعتبر function. 5 دي بقى لو ركزنا فيها هنلاقي ان جزء من الكيرف of the relation vertically. بص كده الجزء ده اللي انا بتقل عليه ده vertical line، فبالتالي لو عملت vertical line passing through the point 1 at x axis هيبقى الانترسكشن مع الريليشن at more than one point، فبالتالي 5 is not a function. 6 تعتبر function. في number 7 بقى اي vertical line مش هيعمل cut للكيرف of the relation at more than one point، حتى لو كان الفيرتيكال لاين هو الواي اكسس نفسه. الواي اكسس نفسه ما عملش انترسكشن مع الكيرف اوف ذا ريليشن. طيب
هو لو ما عملش intersection خالص او عمل intersection at one point دي تعتبر function، انما اكتر من one point ما تعتبرش function، فبالتالي number 7 represents a function. الميثود التانية اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض اللي هي الالجبريكلي ميثود. دي بتعتمد اللي انا ببقى عارف الايه الريليشن as a rule، يعني يديني الرول بتاعت الفانكشن، يعني مثلا يقول لي ال y equals to x plus 5، وبيبقى عايز يعرف هل الريليشن دي represent a function ولا لا. طبعا عشان تبقى function لازم تكون for any value of x we have only one value in y، وطبعا الكلام دوت متحقق في الريليشن ديت اللي هو مديهالي، اي value تحطها ل x هتطلع لك value واحدة ل y، يبقى ال y equals 2x plus 5 تعتبر function. طيب في number 2 لو بصينا في number 2 ال y square equals x plus y. طب لو عايز اجيب ال y هتبقى positive or negative root x plus 4. حط مثلا ال x ب 5 for example. لو حطيت ال x equals 5 هتلاقي ان ال y equals positive or negative root 5 plus 4 يبقى positive or negative root 9، يبقى ال y equals positive or negative 3. يبقى في value ل x ظهرت لي او ارتبطت ب 2 values لل y اللي هي النيجاتيف 3 والبوزيتيف 3، فبالتالي ال y square equals x plus 4 is not a function. فبالتالي اي relation يكون الباور بتاع ال y even مش هتعتبر function. طيب y equals 2، طبعا ال y equals 2 دي تظهر لو عملنا لها الجراف بتاعها. كنا بنعمل الجراف من prep، باجي من عند ال 2 على ال y axis وارسم parallel to x axis زي ما احنا شغالين كده. طبعا هو اصبحت الفانكشن بتاعتي ديت او الريليشن ديت تعتبر horizontal straight line. فأي vertically line نرسمه هيعمل cut لل y equals 2 at one point، فبالتالي دي تعتبر function عندنا. طيب number 4 x equals 3. عشان نعمل جراف لل x equals 3 باجي على ال x axis at 3 وارسم parallel to y axis، فبالتالي اللاين بتاعي كده ده الريليشن اللي احنا هندرسها. طبعا لو رسمت vertical line passing through 3 هيعمل cut للريليشن at more than one point، فبالتالي ديت not function. identify the domain of the function. لو كان مديني الفانكشن represented graphically فانا عندي طريقة اعرف اجيب بيها الدومين والرينج. الدومين هو الشادو of the curve on x axis. ادي الكيرف بتاعت الفانكشن، الشادو بتاعه on x axis هو الجزء من ال x1 لل x2، يبقى الدومين من ال x1 لل x2. اما الشادو على ال y axis فهو الرينج. example بيقول لي determine the domain and the range of each of the functions represented by the following graphs. لو انا بصيت هنا على الجراف اللي هو مديهولي وجبت الشادو بتاع الكيرف of the function on x axis، هنجيب الهايلايتر بتاعنا عشان نوضح اكتر. هاجي هنا نغير بس الكلر، هاجي اجيب الشادو على بتاع الكيرف على الاكس اكسس، زي ما انتوا شايفين كده. بتخيل ان الكيرف ضغطناه كده لحد ما بقى زي الشيت على الاكس اكسس، فبلاحظ ان الدومين بتاعنا هو الجزء اللي من نيجاتيف 3 لحد ال4، الجزء اللي انا بظلله اكتر دوت. فبالتالي الدومين بتاعت الفانكشن ديت هيبقى من نيجاتيف 3 closed لحد ال4 closed. طيب احنا ممكن نسأل نفسنا ليه من نيجاتيف 3 closed، ليه مش open؟
لان النيجاتيف 3 كانت معايا اون ذا كيرف، ما كانش فيها وايت سيركل، وبرضو الفور. طيب لو انا عايز اجيب بقى ايه الرينج، الرينج هو الشادو اوف ذا كيرف اون واي اكسس. هنجيب الدستر بتاعتنا كده ونمسح اللي احنا حاطينها على الكيرف، وتعالوا نجيب بقى الشادو على الواي اكسس. يعني هنضغط الكيرف على الواي، هيبقى كده. شايفين هو رايح للواي فين؟ فالكيرف كله راح للواي اكسس من البارت اللي هو من الزيرو للفور اللي انا بظلله دوت. اكنك بالظبط الكيرف دوت اكنه زي ستارة، وانت بتلم الستارة على بعضيها على الواي اكسس، فتلاقي ان الجزء اللي اتلم فيه اللي هو من الزيرو للفور هو دوت ايه الرينج. يبقى من الكلوزد زيرو لكلوزد فور هو الرينج بتاعت الفانكشن بتاعي. طيب نشوف البروبلم اللي بعدها. الفانكشن ديت لو انا عايز اجيب الدومين، الدومين تعالوا برضو نجيب الشادو اهو، كيرف او الجزء دوت من الفيجر ده نزل على الواي اكسس، الشادو بتاعه من الزيرو لحد النيجاتيف انفينيتي. بس خلي بالك ال3 دي اللي هي على الكيرف كانت اوبن، فبالتالي الشادو بتاعها يبقى اوبن. يبقى الدومين من نيجاتيف انفينيتي لزيرو اوبن. ده الجزء الاولاني. يونيون الجزء التاني بقى من نيجاتيف 2 لانفينيتي، الشادو بتاعه على الواي اكسس. هنيجي كده بالهايلايتر بتاعنا نجيب الشادو على الواي اكسس، فبالتالي هنلاقيها مغطية منين؟ من الزيرو لحد البوزيتيف انفينيتي. يبقى يونيون من الزيرو لبوزيتيف انفينيتي. لو جبنا اليونيون ما بين التو انترفلز ديت هنلاقيها من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي اللي هي تعتبر الار. طيب احنا بدل ما نعمل يونيون بقى، لو كان الفيجر بتاعنا فيه اكثر من جزء، فممكن نستنى لحد ما نجيب الشادوز مع بعضيها على الفيجر ونكتب على طول الدومين. طيب بالنسبة للرينج هنجيب الدستر بتاعتنا ونمسح الكالرز اللي احنا حاطينها على الفيجر. تعالوا بقى نجيب الشادو على الواي اكسس. الهوريزونتال لاين ديت الشادو بتاعها على الواي اكسس هي ال3، والجزء دوت النيجاتيف 2، فبالتالي الرينج هيبقى من نيجاتيف 2 ل3. في حد يسأل سؤال يقول لي ان ال 3 دي اوبند هنا at x equals 0، انما at x equals negative 1 ال 3 معانا، فبالتالي الشادو بتاعت البوينتس دي كلها على الواي اكسس هتخلي لك ال 3 دي closed. في الفيجر في الرايت هاند سايد اللي قدامنا دوت، لو عايزين نجيب الدومين والرينج، اول حاجه هنلاحظها ان الجزء ده من الكيرف البدايه مش هنا، لان مفيش دوت. لما تكون قصده البدايه هنا يحط لك دوت تقيله، يبقى هنا اكن الكيرف دوت متكمل، وهنا برضو في الجزء دوت الكيرف متكمل. تعالوا مع بعضنا كده بقى نجيب الدومين. الدومين من الجزء الاولاني دوت هيبقى نجيب الشادو على الاكس اكسس، يبقى من نيجاتيف انفينيتي لزيرو اوبند. طيب والجزء التاني هنا الشادو برضه على الاكس اكسس هيبقى من الزيرو اوبند لانفينيتي، فبالتالي الدومين من نيجاتيف انفينيتي لزيرو اوبند يونيون من زيرو اوبند لبوزيتيف انفينيتي، اللي هي عبارة عن r except زيرو. طيب الرينج بتاعنا برضو هنجيب بقى الشادو على الواي اكسس. المرة دي هيبقى الرينج من نيجاتيف انفينيتي لحد 2 اوبند يونيون من نيجاتيف 2 اوبند لحد البوزيتيف انفينيتي، فبالتالي اليونيون ما بينهم هيديني الار. يبقى كده جبنا الدومين والرينج. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه،
إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.